Hi students. So today we are going to discuss about the topic distribution of d electrons in the octahedral complex. Okay. So this is the continuation part for the crystal field theory. From the previous session we had seen about the crystal field theory. So how the d electrons, okay, are arranged in the octahedral complex. You know that according to the crystal field theory, due to the splitting of the d orbital, the 5 degenerate orbital has been divided into two sets அப்படினு சொல்லிட்டு last class லே பார்த்தோம். ஒன்னு T2G, another one is EG. In octahedral complex, the T2G is a lower energy state and the EG orbitals possess a higher energy state. Okay. So totally we have a capacity to fill 10 electrons in the d orbitals. Okay, totally வந்து 5 subshells இருக்கு. அதுல நம்மளால 10 electrons நம்மளால accommodate பண்ண முடியும். Okay, so for example D2 or D3 electronic configuration, suppose அந்த complexல இருந்தது அப்படினா D2 னா the 2 electrons in d orbital, D3 அப்படினா 3 electrons in d orbitals. Okay, எங்க சார் எலக்ட்ரான் போகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it goes to D2G because the arrangement of the electrons is based on the Hund's rule. Hund's rule பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும். Hund's rule னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். The lower energy orbital first fill ஆகும், then the electron goes to higher energy level அப்படினு தெரியும். அப்ப T2 அப்படினா 2 electrons T2G ல 1 2 அப்படினு ஆயிரும். அப்ப D3 அப்படினா 3 electrons வந்து D2G orbital ல fill ஆகும். Suppose D4 electronic configuration இருந்தது. இப்ப D4 அப்படினா 4 electrons in d orbital. So 4 electrons na we have a two possibility. One possibility, the fourth electron is take pairing in the T2G orbital. D2G orbital the fourth electron pair ஆகலாம். Another one possibility, the fourth electrons may enter into the EG level, higher energy level க்கு enter ஆகலாம். So இந்த ரெண்டு possibilities எப்படி அதை overcome பண்ணுது? Okay, the electrons வந்து D2G லெவலுக்கு போகுமா இல்ல EG லெவலுக்கு போகுமா அப்படிங்கறதை யார் சார் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படினா crystal field splitting energy and pairing energy அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு எனர்ஜி தான் is a deciding factor where the electron is enter அப்படிங்கிறது. Okay, so அப்போ delta O அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், crystal field splitting energy for the octahedral complex. இதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு previous classல பார்த்திருந்தோம். Okay, so அது அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க. So delta naught is a crystal field splitting energy for the octahedral complex, pairing energy. Okay, so அப்போ the crystal field splitting energy is greater than pairing energy. ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் ஒரு pairing energy இருக்கும். So அந்த pairing energy விட crystal field splitting energy ஹையரா இருந்தது அப்படினா the pairing takes place in the T2G orbitals. அப்ப அந்த fourth electron எங்க போகும் அப்படினா T2G orbitalக்கே போயிட்டு it will take the pair. Okay, so pairing நடந்துரும். Suppose the crystal field splitting energy is less than pairing energy அப்படி இருந்தது அப்படினா the fourth electron is enter into the EG orbital, அது higher energy levelக்கு போயிடும். Okay, able to understand? The delta naught அப்படிங்கிறது crystal field splitting energy, pairing energy விட greater-ஆ இருக்கும் பொழுது the pairing takes place in D2G level. T2G levelலயே pair ஆயிரும் அந்த fourth electron. Suppose the delta naught value is less than pairing energy, means the electron is entered into the higher energy level, which means the EG levelக்கு போயிரும். Okay, அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, iron complex. Okay, aqua, first one is aqua complex, second one is cyanide complex. ரெண்டுமே அயனோட காம்ப்ளெக்ஸ். So ரெண்டுலயுமே அயன் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அப்படினா 3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும். So first complex, இந்த aqua complexல delta naught value எவ்வளவு சார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 14000 per centimeter. Okay, delta naught crystal field splitting energy 14000 per centimeter இருக்கு. அதே இந்த cyanide complex, okay, hexa cyanide ferrate, இதெல்லாம் எப்படி நேம் கொடுக்கிறது அப்படினு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்திருந்தோம். Okay, சோ அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு octahedral அந்த splitting energy எவ்வளவு சார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 35000. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் pairing energy அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் தான். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸுக்குமே pairing energy is equal to 30000. அப்போ இந்த கேஸ்ல the first case and the second case இது ரெண்டையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. So அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது the crystal field energy அப்படிங்கிறது delta naught is less than pairing energy.
அப்ப less than pairing energy அப்படின்னா the fourth electron is enter into the Eg orbital அப்படின்னு சொல்றோம். fourth electron எங்க போயிரும்? Eg orbitalக்கு போயிரும். எந்த கேஸ்ல? FeH2O6 இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அது எப்படி fourth orbitalக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு next elaboratedா அதை பார்ப்போம். சப்போஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல டெல்டா நாட் வேல்யூ இஸ் 35,000. அப்போ இதையும் பேரிங் எனர்ஜியும் கம்பேர் பண்ணுங்க. அப்போ ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ தான் ஹையரா இருக்கு. பேரிங் எனர்ஜியை விட ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ஹையரா இருக்கு. அப்போ வந்து the electron is takes pairing in the T2G orbital அதுதான் ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இந்த எனர்ஜி எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா எனர்ஜி இன் த லிகாண்ட் ஃபீல்ட் அண்ட் எனர்ஜி இன் த ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு. ஸோ அப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? இதுக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் T2G ஆர்பிட்டால். ஓகே, ஸோ அந்த T2G ஆர்பிட்டாலுடைய டிஃபரன்ஸ் உனக்கு தெரியும் என்னது? ஓகே, அப்படின்னா T2G ஆர்பிட்டாலுடைய டிஃபரன்ஸ் அந்த ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்பிளிட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எழுதியிருப்போம். ஓகே, ஸோ அது எழுதும் போது என்ன எழுதியிருப்போம்? 3/5 அப்படின்னு எழுதியிருப்போம். ஆக்சுவலா T2Gக்கு மேல 2 போயிடும், -2/5 அப்படின்னு எழுதியிருப்போம். -2/5 அப்படின்னு எழுதியிருப்போம். ஸோ -2/5 வேல்யூ வந்து 0.4 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் EG ஆர்பிட்டால். அந்த EG ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் பிளஸ் 3/5 எழுதியிருப்போம். ஸோ பிளஸ் 3/5 ஓட வேல்யூ 0.6 into delta naught crystal field splitting energy for the octahedral complex plus NP அப்படிங்கிறது number of pairing. ஓகே, number of electron pair present in the ligand field அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. number of electron pairs present in the ligand field. இந்த P அப்படிங்கிறது pairing energy minus N naught P அப்படிங்கிறது number of pairing in isotropic field. ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு இது லிகாண்ட் ஃபீல்டு, இது ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு. அது என்ன சார் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு? ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டுனா அந்த மெட்டல் அயான் மட்டும், லிகாண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம மெட்டல் அயான் மட்டும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் அந்த நார்மலா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல எவ்வளோ பேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, ஓகே, எவ்வளோ பேர் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் NP. ஓகே, P அப்படிங்கிறது பேரிங் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜியை CFSE வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. FeH2O6 3+, ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அக்வா காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்து நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது அந்த காம்ப்ளெக்ஸோடைய CFS வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதுல Fe வந்து 3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும். எப்படி சார் அப்படின்னா Fe6H2O இருக்கு. H2O is a neutral ligand, so it contributes 0 value. அப்ப இந்த coordination sphere charge 3+ யாரோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Fe ஓடது. அப்ப Fe அப்படிங்கிறது +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அப்ப Fe க்கு அட்டாமிக் நம்பர் என்னப்பா? 26. Z is equal to 26. அப்ப அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 3d6 4s2. ஓகே, ஆனா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல Fe என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? 3+ ஸ்டேட்ல இருக்கு. 3+னா லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்ப எங்க இருந்து எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிருக்கோம்? 4sல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கும், 3dல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப 3dல ரிமைனிங் 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்ப எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் Fe3+ இந்த ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு, ஐசோட்ரோபிக்னா மெட்டல் மட்டும் தனியா இருக்கும் பொழுது என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா D5 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், D5. ஓகே, சோ ஏனா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ஆல் த 5 d ஆர்பிட்டால்ஸ் என்ன எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும்? எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கும். அதனால தான் அதை டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ ஆல் த 5 d ஆர்பிட்டால்ஸ் அட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஹேவிங் a equal energy. அதனால 5 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கும். அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் D5. ஓகே, சோ அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் D5 இருக்கும்போது ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு, அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது எலக்ட்ரான் பேரா இருக்கா? 5 எலக்ட்ரானுமே என்னவா இருக்கு? அன்பேர்டா இருக்கு. அப்ப பேரிங் அப்படிங்கிறதே இல்ல. அப்ப நம்பர் ஆஃப் பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன வரும்? 0 வரும். அப்ப 0 இன்டு பேரிங் எனர்ஜி என்ன போட்டாலும் 0 தான். அப்ப E ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ, the energy of isotropic field which is equal to 0. அப்ப இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே 0 ஆயிரும். ஓகே,
ஸோ அப்போ இதுல ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கலாமா? அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி டி ஆர்பிட்டால்ல அரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஓகே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? ஸோ அதை வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ், லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னு ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க. அது என்ன சார் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்? ஓகே, எல்லா ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அன்பேர்டா இருந்தது அப்படின்னா ஸ்பின் அதிகமா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். அதே லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா அங்க பேரிங் ஆயிரும். எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் அப் ஆறதுனால ஸ்பின்னோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும். ஓகே, உனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்பின்னும் வந்து பிளஸ் ஹாஃப் மைனஸ் ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் 11th படிச்சிருக்கோம். குவாண்டம் நம்பர்ஸ்ல ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். அப்போ எல்லாமே அன்பேர்டா எலக்ட்ரானா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பின் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். பேட் அப் ஆயிருச்சு அப்படின்னா பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். ஸோ அப்போ பேர் அப் ஆச்சு அப்படின்னா அது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். பேர் அப் ஆகாம இருந்ததுன்னா அது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது FeH2O6 அப்படிங்கிற இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா இல்ல ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ ஹை ஸ்பின் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சார் இருக்கும்? ஹை ஸ்பின்னா நான் சொல்லிட்டேன் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் எப்படி இருக்கும்? பேர் ஆகாம தனித்தனியா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸா இருக்கும். அப்ப T2G 3 எலக்ட்ரான்ஸ், EGல 2 எலக்ட்ரான்ஸ், 5 சப்செல்லையும் ஒவ்வொரு சப்செல்லையும் ஒரு எலக்ட்ரான், T2Gல 3 எலக்ட்ரான் அண்ட் EGல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சு. அப்போ இதுக்கு CFS வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம். CFS வேல்யூ எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபார்முலா? இந்த ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் T2G. T2Gல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்ப 3. ஸோ அந்த எனர்ஜியோட வேல்யூ -0.4. ஸோ 3 into -0.4 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் EG ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, எவ்வளவு இருக்கு? 2 இருக்கு. அதனோட எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் 0.6 into delta naught plus number of paired electrons. Okay, number of paired electrons in the Ligand field. Ligand field. அப்ப இதுல Ligand fieldங்கிறது இதுதான். ஓகே, சோ அப்ப யாராவது பேரா இருப்பாங்களா அப்படின்னா யாருமே பேரா இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் அன்பேர்டா இருக்கு. அதனால 0 into P. ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்ட் ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். இந்த கேஸ்ல ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்ட்ல வேல்யூ என்னது? 0 தான். அப்ப 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்க போறோம். அப்போ 3 into -0.4 is equal to -1.2. அதே 2 into 0.6 plus 1.2. அப்ப ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா 0. அப்ப ஹோல் டேர்மே என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். அப்ப CFS வேல்யூ வந்து 0 ஃபார் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். சப்போஸ் அதே காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின்னா இருந்துச்சு, லோ ஸ்பின்னா பேர் அப் ஆகும் அப்படின்னா என்னது? EGல எலக்ட்ரான்ஸ் என்டர் ஆகாது. அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் T2Gலயே ஃபில் ஆயிரும். அப்ப T2G 5 electrons, EGல 0 electrons. Okay, so அப்போ CFS value which is equal to number of electrons in T2G orbital எத்தனை இருக்கு? 5 electrons. So the energy difference is -0.4 plus number of electrons in EG orbital is 0. அதனால 0 ன்னு எழுதியிருக்கேன். So 0.6 into del naught plus okay number of paired electrons. Okay, number of pair அப்படினு electron pair அப்படினு வெச்சுக்கலாம். number of electron pair present in Ligand field. அப்ப இங்க எத்தனை electron pair இருக்கும்? இப்ப T2G ல 5 electrons இருக்கு. T2G னா உனக்கு 3 சப்செல் இருக்கும். assume that 1 2 3. அப்ப இது T2G ஆ இருந்ததுனா 1 2 3 4 5. ஓகே, சோ அப்ப என்ன T2G ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்போ டோட்டலா எத்தனை எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கு அப்படினா 2 பேர் இருக்கு. அதனால தான் 2 அப்படினு எழுதி இருக்கிறோம். இன்டு பேரிங் எனர்ஜி மைனஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்ட், அதனுடைய வேல்யூ ஆல்ரெடி 0 அப்படினு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அப்போ the 5 into -0.4 is equal to -2. இந்த term 0 ஆயிரும். so into delta naught plus 2 into P. So -2 delta naught value already crystal field splitting energy la முன்னாடியே காமிச்சிருப்போம். இங்க இருக்கு பார் 14000 for aqua complex க்கு 14000, அந்த 14000 என்டர் பண்ணிட்டோம். plus 2 into pairing energy 30000, அதுவும் இங்கே எழுதி இருப்போம். ஓகே, சோ அந்த 30000 ஃபில் பண்ணியாச்சு, அந்த வேல்யூவை ஃபில் பண்ணியாச்சு. சோ அப்ப இத ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா we get 32000 per centimeter. ஓகே, சோ அப்ப என்ன வேல்யூ? ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் CFSE வேல்யூ வந்துச்சு அப்படினா
the complex formation is not favorable one. அப்ப CFSE value எப்படி சார் வரணும் அப்படின்னா லோவா இருக்கணும், நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். ஓகே, ஜீரோவா இருக்கணும், அப்படி இல்லனா நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். சோ அப்ப இது வந்து 32000 வருது. அப்போ இந்த ஹை ஸ்பின் CFSE value is not favorable for the formation of a low spin complex. அப்ப ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எவ்வளவு வந்தது? 0 தான் வந்தது. அப்ப இதுதான் லோயஸ்ட் வேல்யூ. அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே Fe H2O6 3 plus in the complex is act as a high spin complex. Okay, high spin complex அதாவது T2G3 and Eg2 இந்த electronic configuration தான் அது follow பண்ணும். Okay, so அப்போ high spin complex is favorable one. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எதை ஃபேவரபிளா இருக்கும்? ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லிட்டேன். என்ன சொன்னேன்? T2G3 and Eg2. அப்ப எத்தனை சார் அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் தான். ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னா எல்லாமே அன்பார்ட் எலக்ட்ரான். அப்ப 3 plus 2 5. அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பார்ட், நம்பர் ஆஃப் அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் which is equal to 5. இப்ப மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ண போறோம். மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் can be calculated by using the formula of root of n into n plus 2. Root of n into n plus 2 where n is equal to number of unpaired electrons. அப்போ number of unpaired electrons எவ்வளோ? 5. so 5 into 5 plus 2 can add பண்ணேனா 5 plus 2 என்ன வரும்? so add பண்ணேனா 5 into 5 plus 2 5 plus 2 7 7 into 5 35. root value எடுத்து அப்படின்னா 5.92 வரும். okay, so 5.92 more magneton is the magnetic momentum of the complex. okay, so அப்போ இந்த Fe H2O6 அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்குமா இல்ல ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்கும்னா கண்டிப்பா ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய CFSE வேல்யூ தான் என்னது? ஈக்குவல் டு 0. அதாவது லெஸர் வேல்யூவா வரதுனால இதுதான் ஃபேவரபிளா இருக்கும். அப்ப மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணனும். அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட், அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் பிரசன்ட் இன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் 5. சோ அத வந்து மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். சோ வெதர் தி நேச்சர் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பாராமேக்னெட்டிக்கா இல்ல டயாமேக்னெட்டிக்கா அப்படினு பார்த்தோம்னா இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே அன்பார்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஏதாவது பேட் அப் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது டயாமேக்னெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தாலுமே அது பாராமேக்னெட்டிக் தான். ஸோ திஸ் இஸ் த பாராமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர். ஸோ இதே போல அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் FeCN6 அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா ஃபேவரபிளா இருக்குமா ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ புக், அதில் பார்க்கலாம். ஓகே, see that இப்போ அக்வா காம்ப்ளெக்ஸோடைய ஃபார்மேஷனில் லோ ஸ்பின்னா ஹை ஸ்பின்னா அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதே போல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா another one காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஹெக்ஸா சைனைடோ ஃபெரேட் 3- அயான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளாக இருக்குமா இல்லை ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதனுடைய CFSE வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா அந்த Fe வந்து இங்கேயும் 3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. 3+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா D5 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ அந்த 5D எலக்ட்ரான்ஸுமே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இன் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில். அப்போ நம்பர் ஆஃப் பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டோட எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, அதே போல் ரைட் சைடில் இருக்கிறது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். லிகான் ஃபீல்டில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன சார் இருக்கும்? ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், நான் எல்லாமே அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில். அப்போது அதில் 5 எலக்ட்ரான்ஸுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா T2Gயில் 3 எலக்ட்ரான்ஸும் EGயில் 2 எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு CFSE வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் T2G இஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஸோ அதனுடைய எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் -0.4 plus EGல number of electrons is 2, அதனுடைய energy difference 0.6 into அதனுடைய crystal field splitting energy plus இந்த இடத்துல 0 வந்துரும். 0 அப்படின்னா என்னன்னா number of electron pairs present in the Ligand field அப்படின்னு பார்த்தா இங்க எந்த எலக்ட்ரானுமே பேர் அப் ஆகல, எல்லாமே எப்படி இருக்கு? அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானா தான் இருக்கு. அப்போ 0 into pairing energy -0. அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா 3 into -0.4 அப்படிங்கிறது -1.2 and 2 into 0.6 அப்படிங்கிறது +1.2. அப்போ இது 0 ஆயிரும். அப்போ the whole term என்ன ஆயிரும்? equal to 0. அப்போ CFSE வேல்யூ என்ன வருது? Ligand fieldல 0 வருது. இப்போ அதே லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் போறோம்.
லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான், ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன ஆயிரும், பேரப் ஆயிரும். அப்போ இந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸுமே எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்கு, T2g ஆர்பிட்டாலுக்கே வந்துடுது. ஓகே, இப்போ EGல ஆர்பிட்டால்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது. அப்போ T2g 5, EGல 0. அப்போ இதுக்கு CFSE வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றது, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் T2g ஆர்பிட்டால் இஸ் 5. ஓகே, அதனுடைய எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் -0.4 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் EG ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்கு, 0 into 0.6 அதனுடைய ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர் இன் லிகாண்ட் ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா T2gல 3 சப்செல் இருக்கும், 3ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கும், 2 எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கும். இது ப்ரீவியஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்லயே பார்த்தோம். அப்போ 2 into பேரிங் எனர்ஜி -0. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா -2 del naught plus 2p அப்படின்ட்டு வரும். ஸோ -2 அதனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ஃபார் FeCN6 3- காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் 35,000. ஓகே, பிளஸ் அதனோட 2 into பேரிங் எனர்ஜி 30,000. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ண அப்படின்னா வேல்யூ நெகட்டிவ்ல வருது. ஸோ -10,000 per சென்டிமீட்டர் வருது. அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் CFSE வேல்யூ அப்படிங்கிறது 0ல இல்லைனா நெகட்டிவ் வேல்யூ லோவா இருந்தால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஃபேவரபிளா இருக்கும். அப்போ இங்க 0வா இருக்கு, இங்க நெகட்டிவா இருக்கு. அப்போ யாரு லோவா இருக்காங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் CFSE வேல்யூ தான் வெரி லோ. அப்போ இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ், லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ இந்த FeCN6 அப்படிங்கிறது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல நாட் ஃபேவரபிள் ஒன். ஓகே, ஸோ அப்போ நேச்சர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னது, இட் இஸ் அ லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன எழுதணும், T2g5 EG0 அதுதான் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்றது, நம்பர் ஆஃப் அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் 3 சப்செல் 5 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப 2 ஷெல்ல பேரப்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப தேர்ட் செல்ல மட்டும் தான் ஒரே ஒரு அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ ஒரு அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தாலுமே அது என்னது, பாராமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ மேக்னெட்டிக் மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்றோம். μs which is equal to root of n into n plus 2 which is equal to 1 into 1 plus 2 per root 3 வரும். root 3 ஓட வேல்யூ 1.732 போர் மேக்னட்டான். ஸோ இதுதான் CFSE வேல்யூ கால்குலேட் பண்றது. எந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு, FeCN6 பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி போர்டில் என்ன பார்த்துருந்தோம், FeH2O6 3+ பார்த்துருந்தோம். ஓகே, ஸோ the next one is color of the complex. So most of the transition metal complexes are colored. ஓகே, மேக்ஸிமம் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கலரா இருக்கும். எப்படி சார் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் கலரா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் அப்சார்ப்ஸ் த லைட் இன் அ பர்டிகுலர் வேவ் லென்த். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்ல அப்சார்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி, வேவ் நம்பர் இதெல்லாம் லாஸ்ட் செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். வேவ் நம்பர் நியூ பார் அப்படின்னு போட்டு வேவ் நம்பர் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம். ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த வேவ் நம்பர் இட் அப்சார்ப்ஸ் த லைட் இன் த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த். ஸோ அது எந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தில் அப்சார்ப் பண்ணுதோ அந்த காம்ப்ளிமெண்டரி லைட்டை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு டேபிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த வேவ் லென்த்தோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வேவ் நம்பர் வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ கலர் ஆஃப் அப்சார்ப்டு லைட் அண்ட் அப்சர்வ்டு கலர், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன கலரை அப்சார்ப் பண்ணுது, தென் நமக்கு அது என்ன கலரா கொடுக்குது அப்படிங்கிறதா ரெண்டையும் டேபிளேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி அது என்னன்னா அது அப்சார்ப் பண்ண கலருக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கலராக கொடுக்கும். இப்போ இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் பிளஸ் அதனுடைய அப்சார்ப்டு கலர்ஸ் பிளஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி கலர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய ஆப்போசிட் சைட்ஸ்லேயே. இப்போ ரெட் கலர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரெட் கலர் லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன காம்ப்ளெக்ஸா என்ன கலர்ல நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ப்ளூ கலர்ல தெரியும். ஓகே, ஸோ அதே எல்லோ கலர் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லோ லைட், எல்லோ விசிபிள் லைட்ல எல்லோ ரீஜியனை அப்சார்ப் பண்ணுது, எல்லோ லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இண்டிகோ கலர் லைட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கலரா கிடைக்கும். அதே போல கிரீன் கலரை அப்சார்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கலரா அது தெரியும் அப்படின்னா வயலட் கலரா தெரியும். ஸோ இதுதான் கலர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அப்சர்வ்டு கலர், ஸோ மேக்ஸிமம் அங்கே டி பிளாக்லேயே படிச்சிருப்பீங்க, ஒய் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் கலர்டு காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். அங்கே ஒரு லைன் இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சிருப்பீங்க, டிடி டிரான்சிஷன். டிடி
transition. அதாவது ஒரு octahedral complex வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஒன்னு T2G இன்னொன்னு EG அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப octahedral complexல T2G is a lower energy orbital and EG is equal to higher energy orbital அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, சோ அப்ப என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா விசிபிள் ரீஜியன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் லைட் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மேல படும் பொழுது அந்த லைட் இஸ் a form of energy தானே. ஸோ அப்போ அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணும், லோயர் எனர்ஜியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இஸ் ஷிஃப்டட் டு ஹையர் எனர்ஜி லெவல். அதாவது D2Gல இருந்து EGக்கு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது, DD டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க, see that. அப்போ the absorbed energy from the visible light, the d electrons were present in the lower energy is shifted to the higher energy level is known as a DD transition அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இங்க லோயர் எனர்ஜியில் இருக்க T2G ஆர்பிட்டால் வந்து விசிபிள் லைட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும், காம்ப்ளிமெண்டரி கலரை வந்து அது வந்து ரெப்பல் பண்ணும், அதாவது எமிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அக்வா காம்ப்ளெக்ஸ் டைட்டேனியம் எக்ஸா அக்வா டைட்டேனியம் 3+ அயானோட இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல டைட்டேனியம் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னா +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. டைட்டேனியம் அட்டாமிக் நம்பர் 22. அப்ப அதனுடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 3d2 4s2. அப்ப 3+ அப்படின்னா 4sல இருக்க 2 எலக்ட்ரான் போயிடும், 3dல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும். அப்ப d ஆர்பிட்டால் ரிமைனிங் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லோயர் எனர்ஜில இருந்து T2Gல இருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஓகே, சோ அதனுடைய அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 20,000 per centimeter இருக்கும். அதனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இது வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம், எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், 239.7 கிலோஜூல் per mole. ஸோ இந்த ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சுவலா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலா இது இந்த டைட்டேனியம் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன கலர் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா பர்பிள் கலரை எமிட் பண்ணுது. அதே டைட்டேனியம் காம்ப்ளெக்ஸ் லிகாண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரோமைடு அண்ட் ஃப்ளூரைடு, அப்படி அந்த லிகாண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது அதனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஒரு டேபிளர் காலம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்திருப்பாங்க, ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் TiH2O6 பார்த்திருப்போம், DiBr6 பார்த்திருப்போம், அண்ட் TiF6 பார்த்திருப்போம். இதுல மூணுலயுமே கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்ப அது ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வேரி ஆகும்போது அதை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த லைட் அண்ட் அது காம்ப்ளிமெண்டரி லைட்டும் வந்து டிஃபர் ஆகும். அப்ப டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். ஓகே, so அதுதான் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. This is due to the difference in the magnitude of the crystal field splitting by these ligands. அந்த பேஜ் நம்பரும் உனக்கு கொடுத்திருக்காங்க, இத ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, சோ அப்போ சில காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இந்த மெட்டல் அயான் Fe3+, டைட்டேனியம் 4+, Cu+, Zn2+, இது எல்லாமே கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஏன் சார் அப்படின்னா பிகாஸ் there is no DD transition is possible. ஓகே, ஏன்னா டைட்டேனியம் 3+ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பார்த்தோம், ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் D எலக்ட்ரான் இருக்கணும். கண்டிப்பா Dல அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தா மட்டும்தான் DD டிரான்சிஷன் பாசிபிள். ஓகே, சோ அப்ப டைட்டேனியம் 3+ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தது, அப்ப டைட்டேனியம் 4+ல எலக்ட்ரானே D ஆர்பிட்டால்ல இருக்காது. அதே போல ஸ்காண்டியம் 3+லயும் D ஆர்பிட்டால்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. அப்ப D ஆர்பிட்டால்ஸ்ல எலக்ட்ரானே இல்ல அப்படின்னா DD டிரான்சிஷனே நடக்காது. அப்ப அந்த காம்பவுண்ட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கலரா தான் இருக்கும், சாரி கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். சாரி, அதே போல Cu+ and Zn2+, இது ரெண்டையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Zn அப்படின்னா 3d10 4s2, Zn2+னா 4sல இருக்கக்கூடிய 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் ஆயிரும், ரிமைனிங் 3dல 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த 10 எலக்ட்ரான்ஸுமே பேரப் ஆயிருக்கும். அப்ப வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டாலும் கிடையாது, அன்பார்ட் எலக்ட்ரானும் கிடையாது. அப்ப கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. அதே போல Cu+ம் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. அப்ப d ஆர்பிட்டால் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருந்தாலும் இல்ல d ஆர்பிட்டால் எம்டியா இருந்தாலும் DD டிரான்சிஷன் நடக்காது. DD டிரான்சிஷன் நடக்கல அப்படின்னா டெஃபினட்டா என்னது, அந்த காம்பவுண்ட் வந்து கலர்லெஸ்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இன்னைக்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றது, தென் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்குமா இல்ல ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம். தென் கலர் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன் வந்து கலர் ஆகுது, ஸோ டியூ டு த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அண்ட் ஆல்சோ த DD டிரான்சிஷன், அதுக்கான ரீசன்லாம் பார்த்தோம். ஸோ த ரிமைனிங்கை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.